ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಆಯುಷ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಘದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡರು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಸುದ್ದಾಪುರ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನದಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಬ್ಬರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. Tells that it's a flow of knowledge. Okay, this is the first time we are doing in a state by the general practitioners. It is not done by any institution or not by any colleges. It's done by general practitioners who are doing general practice day to day. It has been done in the first time. It's a state level conference where we are expecting around more than 650 delegates. Not only from Karnataka, it's from Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan. So almost we are getting 650 delegates for this, in which out of Karnataka are more than 200 registered already. And this we are doing it for the purpose where it will help us to upgrade ourselves and the coming students also to upgrade how they can do our own system of practice. Especially Ayush means Ayurveda, Unani, Yoga, Siddha, and Homeopathy. So we are covering all the 5 topics here, where we are telling them how with our system we can treat the patient very effectively. That's the main motto for us. Second motto is how we can collaborate with modern medicines. Where modern medicines are not helping, where our treatments are helping, where especially this is on neurological disorders. This particular topics we are taking neurological disorders, especially like in migraine, undisclosed carcinomas, which have been successfully treated by the doctors. The doctors who are coming for this particular, mainly 5 doctors, they are renowned doctors who have got a practice since last 35 years. So we're calling them and making it so that it will help us, the practitioners, young generation, and students also. So we invited around 14 college students also, where we have made them as only 10 students from each college who are topmost in their colleges. So only 10 students we have called for that. And other things, especially in how yoga will help in neurological disorders. Dr. Sukumari, she has been doing it since last 10 years. So we are highlighting also how it can be helped in a day-to-day practice. How many people, like Yoga Day we are celebrating, other days we are celebrating, but how practical implementation will help of yoga in day-to-day clinical practice. Along with that, we have got one more thing important is that one particular doctor, Dr. Santosh Neurpurkar, he has been given as a Vaidya Ratna award also. He is coming from Aurangabad. He has got his own patent drugs. 142 patent drugs he has got his own, which he is going to tell how it will be helped in day-to-day practice. Many people have got, the ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದನೂ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಾಗ ಡೇ-ಟು-ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಳಿಗಿನಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ practicing last 4 decades, 40 years. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ರ ಸಲ 5-6 ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಡ್ರಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ ಟೋಟಲಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಶಲ್ಯ MS, you are allowed to do some surgeries, minor surgeries. So in this with the karma also, Dr. Mallar Joshanda, he is treating patient only with the karma, means with one small pins. They give on a particular point, pain point. With that, 90% is cured without any surgical intervention. So those will be practically demonstrated to all the delegates also. He is from Sangli. So like this we have made it, and from the first time from general practitioner we are doing it. So I'm requesting that you media people, we are requesting that you can give a maximum publicity so that the public can get a benefit of it. Okay, thank you. Everybody, I am Dr. BS Gaudappgowda, President of Dharwad Taluk KFI. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಧಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಂಡ್ರೇಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು, ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಬರುವಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಚೀರಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯುಷ್ ಧಾರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವೇನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಯುನಾನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಹಳನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ, ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಮತ್ತು ಯೋಗ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತು ಯುನಾನಿಯಿಂದ 4 ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು SOP ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕಲಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.